السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو بکس بازار کتابوں کی دنیا۔ اور آج کی اس ویڈیو سے جو کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ کے ثمرات، مثبت سوچ سے بہتر زندگی گزارنے کے اصول۔ اس کتاب کو لکھا ہے جی ڈی بدھی راجا صاحب نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے مسعود مفتی صاحب نے۔ دوستو، اس کتاب کے پارٹ 1 میں ہم پڑھیں گے اس کتاب کا تعارف۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اگر میرا کوئی بھی دوست یہ کتاب یا اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب خریدنا چاہتا ہے، گھر بیٹھا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کریں یا ہمیں کانٹیکٹ کریں، کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ آپ کی آرڈر کردہ کتاب بذریعہ پاکستان پوسٹ آفس کیش آن ڈلیوری بھیج دی جائے گی۔ چلیے دوستو، سنتے ہیں پاور آف پازیٹیو تھنکنگ کا پہلا چیپٹر۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہر شخص کی زندگی اپنے آپ پر تحریر کردہ ایک کتاب کی مانند ہے۔ زندگی کی یہ کتاب پیدائش اور موت کے دوران کے دورانیے کا احاطہ کرتی ہے اور ایسے صفحات کی حامل ہوتی ہے جو درج ذیل پر مشتمل ہوتے ہیں: خوشی اور غمی، کامیابی اور ناکامی، فتح اور المیہ، مسرت اور تکلیف، خواہش کی تکمیل اور مایوسی، صحت اور علالت۔ زندگی ایک دوسرے سے مختلف ایک ملے جلے جوڑے کی حامل ہوتی ہے۔ در حقیقت ہم اپنے مسائل کے خالق بذات خود ہوتے ہیں، اور یہی مسائل اس شاہراہ کی جانب ہماری رہنمائی کرتے ہیں جو ہماری حالت قابل رحم بناتی ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم اپنی بنیادی غلطی کا ازالہ کریں، ہم اپنی قابل رحم زندگی کے حوالے سے دوسروں کو مورود الزام ٹھہراتے ہیں۔ ایک منقسم زندگی بسر کرنا گزشتہ ادوار سے ایک المیہ رہا ہے اور بڑے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ بنا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج انسانیت ہر جانب علالت کا شکار نظر آتی ہے۔ ہم چیزوں کو کلی اور مکمل طور پر زیر نظر نہیں رکھتے، اور چونکہ ہم زندگی کے کلی پن اور مکمل پن کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم مصائب کا شکار بن جاتے ہیں۔ ہم دنیاوی اور غیر دنیاوی چیزوں کو جداگانہ ہستیوں کے طور پر دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس حد تک ناکامی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہماری حالت قابل رحم ہو جاتی ہے۔ مراقبہ اور محبت، تنہائی اور تعلقات، جنس اور خاموشی، انہیں جداگانہ طور پر زیر نظر نہیں رکھا جاتا۔ گزشتہ ادوار میں انسان محض اس لیے مصائب کا شکار رہا کیونکہ وہ مسائل کو درست انداز میں سمجھنے سے قاصر رہا۔ خواہ یہ ایک راہب ہے یا خاندان میں زندگی بسر کرنے والا شخص، دونوں مساوی مقدار میں تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نصف رہتے ہیں، اور نصف رہنا قابل رحم حالت کا شکار رہنا ہے۔ دوسری جانب کلی طور پر رہنا اور مکمل طور پر رہنا صحت مندانہ اور کامل طور پر رہنا ہے۔ اوشو بیان کرتا ہے، نصف رہنا ناخوش رہنا ہے کیونکہ دوسرا نصف تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ آپ کا دوسرا نصف ہے۔ یہ کوئی حادثاتی چیز نہیں ہے جس سے آپ دستبردار ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک پہاڑ کی مانند ہے جس کے بارے میں یہ تصور کر لیا جائے کہ اس کے دامن میں کوئی وادی نہیں ہوگی، لیکن وادیوں کی عدم موجودگی میں ایک پہاڑ کا وجود ناممکن ہے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایک پہاڑ وادیوں کی عدم موجودگی کا انتخاب کرتا ہے تب کوئی پہاڑ وجود پذیر نہیں ہوگا۔ اس لیے تنہائی کا پہاڑ محض تعلقات کی وادی میں ابھرتا ہے۔ اسی طرح زہر اور آب حیات دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی توانائی کی دو حالتیں ہیں۔ جب یہ بہتا ہے یہ آب حیات بن جاتا ہے، لیکن جب یہ جم جاتا ہے یہ زہر بن جاتا ہے۔ اسی طرح خاموشی کے ہمراہ موسیقی محض شور ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو زندگی کو کلی طور پر قبول کرنا چاہیے اور نصف میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اور اس وجود یا ہستی کے لیے شعور بے حد اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ ہماری بنیادی فطرت ہے کہ ہم خوشی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ کیا ہم اسے حاصل کر پاتے ہیں؟ جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں ہم اپنے آپ کو مصائب میں گرا ہوا پاتے ہیں۔ یہ کہ ہم کسی قدر خوشی کے ایک ایسے جزیرے پر بسیرا کرتے ہیں جو ہر طرف سے ناخوشی کے ہرے اور سیاہ پانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ کیا خوشی محض ایک خواب ہے؟ کیا خوشی محض ایک سراب ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی خوشی پائیدار نہیں ہوتی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بھی ناخوشی پائیدار نہیں ہوتی۔ زندگی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، تاہم ناخوشی اور تکلیف کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی کا
नाखुशी का मरहला तवील तर हो चुका है। जहन बैरूनी तहरीक या तरगीब पर रद्दअमल का मुजाहरा करता है और ये एक ऐसी तहरीक हो सकती है जो हमें खुश या नाखुश करती है। देरपा खुशी और मसरत के हसूल के लिए हमें इस अंदरूनी जंग को ख़त्म करना होगा जो हमारे जहनों के अंदर जारी व सारी रहती है। हमें बैरूनी हक़ाइक़ के साथ हम आहंगी पैदा करनी चाहिए। जिस तरह जिस्मानी तरबियत जिस्म को एक अच्छी शक्ल सूरत और वज़ाक़ता अता करती है, इसी तरह ज़हनी तरबियत ज़हन को पुरसकून और मतवाज़न रखने में मुआवन साबित होती है और ज़हन मुश्किल और नामुवाफ़िक सूरत हाल में भी पुरसकून और मुतवाज़न रहता है। हमें एक मुस्तहकम शख्सियत की नशोनुमा करने की ज़रूरत दरपेश होती है। महज एक मुस्तहकम शख्स ही मोतबर हो सकता है। अगर हम इस किस्म के शख्स वाक़या हुए हैं तब हमारी शख्सियत के मुख्तलिफ हिस्से हम आहंगी के हामिल होते हैं। ज़िंदगी की सूरत अहवाल की इकसाम और पेचीदगी हमारे अंदर किस्म किस्म के एहसासात और कई किस्म के जवाबात और रद्दअमल उजागर करती है। हम कभी कभार खुश होते हैं और कभी कभार नाखुश होते हैं और गमगीन और उदास होते हैं, और कभी कभार हम मेहरबान होते हैं, कभी कभार मुतजस्सिस होते हैं, कभी कभार हम डरे हुए होते हैं और कभी कभार इंतहाई खुश और शादमान होते हैं। एहसासात ख्वाह कैसे ही क्यों ना हो, हम इन्हें झटलाए बगैर अपने आप को इनका तजर्बा करने की इजाज़त फराहम कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें गैर मुस्तहिक तस्वर करते हैं या फिर इन्हें तोड़ मरोड़ कर अपने लिए और दूसरों के लिए काबिल कबूल बनाते हैं। बालफाज दीगर एक मुस्तहकम शख्स मौजू मुनासिब और मुवाफिक होता है। मुनासबत और मौजूनियत एक ऐसा नज़रिया है जिसका तलाक़ कार्ल रोजर्स ने इस हम आहंगी को बयान करने के लिए किया है जो किसी शख्स के तजर्बात के दरमियान वजूद पजीर होती है। मैं अपने खौफ और गुस्से को अपने जिस्म में महसूस करता हूँ। कभी कभार मैं इस किस्म के एक तजर्बे से आशना होता हूँ, लेकिन किसी न किसी वजह से हम इन्हें आशनाई से बाहर रोक लेते हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि गुस्सा एक उम्दा एहसास हरगिज़ नहीं है और इस एहसास का हामिल होना किसी भी तौर बेहतर नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे पुरस्कून होने के दावा की नफ़ी करती है। हमारी आवाज़, हमारा लहजा, हमारी हरकत जिस्मानी और हमारे अफ़ाल हमारी मुनाफ़िक़त को ज़ाहिर करते हैं। ये एक हैरानी की बात है कि कभी कभार हम ये यकीन दहानी हासिल करने के लिए मेज़ पर मुक्का मारते हैं कि हम गुस्से में नहीं हैं या हम नाराज़ नहीं हैं। हम ये दावा करते हैं कि हम किसी के साथ आसूदा हैं, लेकिन हमारा मुस्तरब और बेचैन रवैया एक दूसरा पैगाम अरसाल करता है। जब हमारे रवैये में आशनाई और इजहार के दरमियान दरार या शिगाफ पाया जाता है, हम सच्चे और खरे नहीं होते और हम अपनी इक़दार और मकासद की पैरवी नहीं करते। ज़ेरे नज़र किताब में मैंने ये ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि ज़िंदगी महज साइंसी तज्ज़ियात की मरहून मिन्नत नहीं है। ज़िंदगी की नाहमवारियों और कलाबाजियों में अपनी वाह वाह मत करें। आपको अपनी ताकतों और क़ुव्वतों के बारे में जानना चाहिए और इन पर काम भी करना चाहिए। अपने आप के दोस्त बनें, अपनी इनफरादियत बरकरार रखें और अपने मसालीपन की शनाख्त सर अंजाम दें। जब आप मुश्किलात का सामना करते हैं उस वक़्त अपना दिल छोटा ना करें और दिल की शिकस्तगी से बचें। मसाइब आपको अपने आप की शनाख्त सर अंजाम देने में मुआवन साबित होते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें, अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं, मुस्बत सोच के फ़ायदे तलाश करें और अगर आप किसी न किसी हद तक अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाते हैं जो आपको किसी कदर खुशी से हमकिनार करती हैं, तब यूँ समझ लीजिए कि इस किताब के लिखने के हवाले से वो मेरा इनाम होगा। ची.डी. बुद्धि राजा। दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की पहली वीडियो यहाँ इख्तिताम को पहुँचती है, जिसमें आपने जाना इस किताब के तारुफ के बारे में। दोस्तों, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने आप से मोहब्बत करें। दोस्तों, अगर आप ये किताब पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ख़रीदना चाहते हैं उर्दू ज़बान में, तो इस किताब की कीमत है 400 रुपये। ये किताब ऑर्डर करने के लिए या इसके अलावा कोई भी किताब ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। आपकी ऑर्डर करदा किताब बज़रिया पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कैश ऑन डिलीवरी भेज दी जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किताबों के इस सिलसिले से जुड़ने के लिए आप घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।